So now we come to chanting the third pair of names. И теперь мы перейдем к третьей паре имен. Krishna Krishna. Кришна Кришна. So here the Sадhak, Здесь Садхак. he follows the character of the pure devotees. Он следует настроению чистых преданных. How they're chanting a fixed number of rounds. Как они повторяют отчитанное количество имен. How they're offering a fixed number of obeisances. Как они предлагали установленное количество How поклонов. they're giving up material enjoyment. Как они оставили мирские наслаждения. How they're reciting prayers and glorification. Как они возносили молитвы и прославляли других. So with this firm faith, he chants the holy name day and night. И с такой твердой верой они повторяли Святое Имя день и ночь. This is Sadhak who has not attained Bhav. Это тот садхак, который еще не достиг уровня But Бхавы. one who's attained Bhav, Но тот, кто уже достиг Бхавы, then he remembers the pastimes of Radha and Gopis он памятует о играх Радхи и Гоппи. and their moods of separation. И он находится в настроении разлуки. So Hare Krishna means Hare Krishna, Radha Krishna, they're meeting. Харе Кришна, значит Радха и Кришна, они встречаются. Krishna Krishna, Кришна Кришна, separation, only Krishna. разлука только So the Кришна. Gopis are remembering Krishna. И Гоппи они памятуют о Кришне. Like Venu Gita, for example. Например, в Вену Гите Gopis are gathering together in small groups Гоппи собираются вместе в маленькие группы. and they're remembering, Их памятование. for example, they're remembering the pastimes of Krishna's flute while Когда Krishna's они away in the fields. вспоминают игры, связанные с флейтой Кришны, когда Кришна ушел. Now, fourth pair of names. Теперь четвертая пара имен. Hare Hare. Харе Харе. So here, in the heart of the sadhak who's not awakened bhav, При вознесении этих имен у садхаки, который еще не пробудил Бхаву, pure bhakti awakens, чистая бхакти пробуждается. and he performs Nam Sankirtan with taste, ruchi. И он начинает совершать намасанкиртану со вкусом, ручи. And a devotee who's developed bhav, А тот преданный, который развил Бхаву, he chants Krishna, Hare Hare with great affection, and he remembers the pastimes of meeting, Radha and Krishna's pastimes of meeting. когда он повторяет Харе Харе, у него очень сильное впечатление, и он видит, когда Радха и Кришна они встречаются. So while chanting the fifth pair of names, Hare И Rama, в момент повторения пятых пар, one who's not attained bhav prays for the mood of service, тот, кто не достиг еще уровня Бхавы, он молится о настроении служения, dasya bhav. о дасе Бхаве. And then at that stage, attachment, asakti for Nam Bhajan arises. И этот уровень соприкасается со сакхи, глубоким погружением, когда пробуждается And he сознание. begins to remember pastimes. И он начинает уже памятовать о играх. And then he begins to develop the idea that actually I am a servant of Krishna. И тогда он начинает развивать вот эту идею о том, что я являюсь вечным слугой Кришны. And one who's developed bhav, Но he тот, кто remembers уже the развил pastimes of бхаву, Radha and Krishna meeting. он вспоминает, когда Радха с Кришной встречаются, эти игры. After Krishna returns from cowherding. После того, как Кришна возвращается с выпаса коров. So the gopis, they look after, they help with Krishna's bath and dressing. Гоппи помогают Кришне принять омовение и заново красиво одевают, украшают его. And then they help Rohini Devi to cook different preparations for him. После они помогают Рахине Деви приготовить различные блюда для него. So then, the one who's not developed bhav, Но тот, кто еще не развил Бхаву, he's chanting and he receives the mercy of Nam Prabhu. он повторяет и молится о получении милости от Намы Прабху. Heart begins to soften and melt. Сердце его становится очень мягким, и он тает. And then unalloyed goodness, Shuddha Sattva, begins to arise in the heart. И тогда Шудха Саттва начинает пробуждаться в его And he сердце. gets more and more taste for chanting the holy И у name. него появляется больше и больше вкуса к повторению Святого Имени. 9 symptoms of bhav begin to manifest. 9 симптомов Бхавы проявляются в его сердце. Then chanting the sixth pair of names, Hare Rama, Тогда, когда повторяют шестые пары святых имен, and he becomes completely opposed to anything which isn't related by Krishna. он становится полностью отключенным от всего, что не связано с Кришной. His heart melts, becomes very soft. Сердце расплавлено, стало очень мягким. The symptoms of ecstasy begin to develop. Симптомы экстаза начали проявляться. And then with this, Hare Rama, then one who's developed bhav, И когда он говорит вот эти Харе Рама, тот, кто уже развил Бхаву, he remembers how Srimati Radhika receives Krishna's remnants of prasad. его памятование сосредотачивается на том, как Шримати Радхика получает остатки пищи Господа Шри Кришны.
her friends have gone to Яват. Ее подруги отправляются в Яват. Friends means Rati Manджари, Rati Manджари. Под словом подруги имеется в виду Рупа. So they're helping with, they help even with bathing Krishna. Они помогают даже в омовении Кришны. And then they're helping to serve Krishna and Balaram. Потом они даже помогают в служении Кришне и Балараму. And they're passing some messages also. Также они передают различные послания. And then after Krishna's finished his prasad, После того, как Кришна завершает свою трапезу, so Dhanishta, the Goppi Dhanishta, Гоппи по имени Дханишка, gives the remnants to она приносит Rati Manджари. остатки пищи Кришны для Рупы и And they Рати go Манджари. running back Они to бегут Яват. в Яват And then they distribute. и раздают там эти остатки. This, first of all, they give to Srimati Radhika. Прежде всего, безусловно, они кормят And Шримати then Radhika Радхику. is, then they mix these remnants with the other prasad. А потом остатки Шримати Радхики, они смешиваются с остатками всего остального прасада. So Radhika relishes, Радха вкусила этого. and then Lalita Vishakha, then they also, Затем Лалита, Вишакха и их and then after остатки. that Manjaris. А после них уже приступает Манджари. So they're all relishing Krishna prasad. И все они получают прасад от Кришны. Chaturvidha Shri Bhagavat prasada sadana chittan hari bhakta sangha kritvaiva triptim bhajata sadaiva bandeguru Shri charanarvindam. So in this world, В этом мире Guru is giving prasad to the devotees. Гуру раздает прасад преданным. So there's so many prasadam pastimes. Есть очень много игр, связанных с прасадом. Like my Guru Maharaj said that Krishna consciousness is a kitchen religion. Как мой Гуру Махарадж, он говорил, что сознание Кришны – это кухонная религия. He was with devotees. Он был с преданными. There was some conference. И была одна встреча, Mayavadis were talking. на которой выступали сначала Майявади. And Prabhupada was criticizing their method of self-realization. И Прабхупада, он раскритиковал там их метод самоосознания. He said, it's so dry. Он сказал, это так сухо. Our process is so nice. А наш процесс такой замечательный. Chant Hare Krishna Повторяйте Хари and take Кришна prasadam. и кушайте прасад. All devotees went, Jai Prabhupada. Все преданные сказали, Джай Прабхупад. And Prabhupada said, even that you can't do. И Прабхупада сказал, даже этого вы не можете делать. Can't take prasadam. Вы даже прасад не можете вкушать. We've become attracted by some, what else, Gushonka, пряники, мороженое, да. Вы привлекаетесь просто какими-то другими Шри вещами. Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Сгущенка, мороженое, пряники. На ходу предложили Шри Вишну, Шри And Вишну. chanting the holy name Наслаждайтесь. also. А также повторение Святого Имени. Very difficult. Очень трудно. So, and in the spiritual world, А в духовном мире Guru Saki is going with Rati Manджари, Rati Manджари to Krishna's, to Nandagaon. Гуру Саки, они отправляются с Рати и Рупой Манджари в Нандаган. And then coming back with that prasad, Krishna prasad. И возвращаются обратно с Кришна прасадом. That's very special prasad. Это очень особый прасад. Adharamrit. Необыкновенный Адхарамрит. Adharamrit means the nectar from Krishna's lips. Это значит, что нектар, который коснулся уст Кришны. So then distributing that Adharamrit, that prasad to Srimati Radhika, Lalita Vishakha and other. Потом они распространяют этот прасад Шримати Радхике, Лалите, Вишакхе и потом другим. Then Guru Saki becomes very happy. Тогда Гуру Саки, они становятся очень-очень счастливы. Chanting the seventh pair of names, Rama Rama. Повторяя седьмую пару имен Рама Рама. So one who's taken shelter of Madhurya Ras Тот, кто принял прибежище в Мадхури Расы, gets complete shelter at Srimati Radhika's lotus feet. принимает полное прибежище лотосных стоп Шримати Радхики. In other words, he gets the sentiments of being her maidservant. Другими словами, у него появляется настроение быть ее очень близкой He also служанкой. attains Ekadashi Bhavs, Также он осознает свою Кадаши Бхаву. 11 moods of service in the Один из spiritual world, характеристик или настроений служения в духовном мире. and the 5 levels of absorption. И 5 уровней погружения. But there's so much, in that devotee, there's so much separation. Но в таком настроении преданные они чувствуют очень глубокую разлуку. So he performs Nam Sankirtan thinking that he has no bhakti at all. Когда они начинают совершать Нама Санкиртану, они думают, что у них совершенно нет бхакти. And then spurti, like an internal vision, manifests in the heart. И потом в спруте кратковременное духовное видение пробуждается в их сердце. Radha very much wants to meet with Krishna. Радха очень сильно хочет встретить Кришну. And
she finds out from Vrindadevi where Krishna is. Она начинает узнавать через Вриндадеви, где сейчас Кришна. So she goes to meet him in Она a kunja on отправляется, the bank of чтобы Yamuna. встретиться с ним на кунже на берегу Ямуны. Radha and Krishna both thinking of each other, Рата и Кришна оба погружены в мысли друг о and they're друге, looking for each other. и они ищут друг друга. So performing kirtan of the 8th pair of names. Совершая киртан, повторяя 8-ю пару имен. Hare Hare. Харе Харе. So the Sадхak Садхак engages in prem seva of Radha and Krishna in Braj. погружается в према севу, настроение служения во Врадже. Ashta kалия bhajan. И он погружается в аштакалия с Мараном Баджаном. Means he's serving Radha and Krishna throughout the 8 periods of the day. И он служит Радхи Кришне в соответствии с 8 периодами суток. So then, so now Thakur Bhaktivinoda, he's begun to explain Теперь Такур Бхактивинод начинает объяснять the connection of the different pairs of names. связь между различными парами имен. So now he begins to explain the connection with the 8 periods of the day. Теперь он начинает описывать связь этих имен с 8 частями суток. So Radha and Krishna, they're performing Рада и Кришна они совершают eternally performing pastimes throughout the 8 periods of the day and the night. вечно они совершают свои игры на протяжении 5 частей суток. So there are pastimes in the spiritual world, Есть игры, которые происходят в духовном мире, and then there's pastimes in the а material также world. существуют игры, проходящие здесь в материальном мире. So these pastimes, Ashtakali Leela, they're like those pastimes which took place when Radha and Krishna were here. И вот те лилы, которые проходят в духовном мире, они The pastimes in the spiritual world are different. They're the same but different. игры духовного мира, они и с одной стороны похожи, но они другие. For example, Вот, например, in the spiritual world there's no что husbands, в духовном мире у Гоппи нет никаких мужей. but there's a mood of having a husband но там sometimes. присутствует настроение, что у них есть мужья, иногда проявляется. Krishna doesn't take birth in the spiritual world, В духовном мире Кришна никогда не рождается. but Mother Yashoda has the mood that he took birth just not long ago. Но у матери Яшоды присутствует настроение, что когда-то Кришна у нее все-таки родился. And then when they come to the material Но world, когда они приходят в материальный мир, really they're not actually in the material world. они находятся в настроении материального мира. No, they come here, but there's Когда no они real приходят contact with the material world. Они, хотя они находятся в этом материальном мире, но у них нет такого полного контакта, как с материальным миром. So that mood of having a husband takes the form of actual husband. И вот то настроение, которое в духовном мире у них было о том, что у них есть якобы мужья, они принимают форму мужей. Actually, they never get married, really. Но на самом деле они никогда не были замужем. Somehow they think that they got married, but they never get married. Так или иначе у них существует эта идея, что они замужем, но на самом деле они никогда не были замужем. And similarly, И одновременно с этим Mother Yashoda's mood that Krishna is my son, настроение мамы Яшоды о том, что Кришна мой сын, actually Krishna takes birth на самом деле заставляет Кришну родиться. in the pastimes here in this world. Здесь в играх, которые проходят в этом материальном мире. And those pastimes that Radha and Krishna performed when they were here 5,000 years ago, А те игры, которые Рада и Кришна проводили здесь, когда они были 5000 лет назад, they're still taking place. они продолжают иметь свое место в другом месте, в другом, So now Thakur Bhaktivinoda, и проходят здесь. he begins to describe. Бхактивинод Такур начинает объяснять. So he said, so first of all, now the first verse. Сначала он объясняет первый стих. So in the first verse, В первом стихе the first verse corresponds to the first period, yama. первый стих соответствует первому периоду, который называется ямой. Nishanta Bhajan. Название этого времени Нишанта Баджан. Nishanta means the end of the night. Нишанта переводится как конец ночи. So Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Шрила Бхакти Прагьян Кешав Госвами Махарадж he's explained what this means, the end of the night. объясняет, что это значит конец ночи. When we used to go to Sanket Когда with мы Srila Gurudев, отправлялись в Санкет со Шрилой Гурудевом, he would relate the pastimes of Radha and Krishna waking up together.
Он рассказывал, проявлял для нас игры, когда Радха и Кришна вместе пробуждались. So this is called Nishanta, И это называется Нишанта Баджан. end of the night. Конец ночи. But for the conditioned soul, the end of the night means the end of the night of ignorance. Но для обусловленной души конец ночи обозначает конец невежества. So when we meet with a spiritual master, Тот момент, когда мы встречаем духовного and we учителя, begin to perform bhajan, и мы начинаем совершать баджан. this is the end of the night. Вот это и является для обусловленной души And концом ночи. it's stated in Srimad Bhagavatam that as soon as one meets with a pure devotee, it means that his stay in this material world is very soon going to come to an end. И в Шримад Бхагаватам есть такое утверждение о том, что тот человек, который встречает чистого преданного, получает такую удачу, что его существование в этом материальном мире очень-очень скоро закончится. 2, 3, 4, 5 lifetimes. 3-4 жизни. Nothing. Это ничто по сравнению с вечностью. So Nishant, we can read. You have bhajan rahasya. Теперь мы можем почитать из Бхаджана Рахаси, Нишанта Баджани. Какой текст? No, last verse in that chapter.